کیا کسی اور کو بھی پتا ہے کہ تم یہاں آئے ہو؟ نہیں، لیکن جلد یا دیر سے تم ارطغرل بھائی کے ہاتھ لگ جاؤ گے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے اینڈ پر آپ نے دیکھا کہ دھندار بھاگتے بھاگتے گر گیا تھا اور منگول سپاہی اس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اس قسط کے آغاز میں دھندار کھڑا ہو کر منگولوں سے لڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور پہلے منگول سپاہی سے تلوار چھین لیتا ہے، پھر وہ ایک منگول کو بھی مار دیتا ہے، لیکن اتنے میں مزید سپاہی آ کر اسے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اسے گرا دیتے ہیں۔ عین اس وقت ایک طرف سے سلجوق سپاہی آ جاتے ہیں اور منگولوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح دونوں گروپوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی کے دوران سلجوق سپاہی دھندار کو نکال کر ایک طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد تمام منگول سپاہی مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلجوق سپاہی دھندار کے منہ پر پانی چھڑک کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف سنگر تیغن اپنے سپاہیوں کے ساتھ نویان کی کھوج لگانے میں مصروف تھا۔ اتنے میں دوان اور بامسی وہاں پہنچتے ہیں۔ دوان کہتا ہے ہمیں کوئی نشان نہیں ملا بھائی۔ اتنے میں پیچھے سے کچھ سلجوق سپاہی وہاں آتے ہیں اور سنگر تیغن سے کہتے ہیں آپ کو امیر سعد الدین بلا رہے ہیں۔ سنگر تیغن پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ سپاہی کہتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن کوئی ضروری بات ہے۔ پھر سنگر تیغن اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے آپ لوگ واپس قبیلے میں چلے جاؤ اور باقی سپاہیوں کو تلاش کرنے دو۔ پھر سنگر تیغن سعد الدین کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف دھندار کو مہمان خانے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ سعد الدین اسے پانی پلاتا ہے اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے پریشان مت ہو لڑکے، تم سلجوق ریاست کے محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ تم کون ہو اور منگولوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ دھندار کہتا ہے میں کائی قبیلے کے سلیمان شاہ کا بیٹا دھندار ہوں۔ نویان کے سپاہی مجھے مارنے والے تھے۔ سعد الدین کہتا ہے تو تم سلیمان شاہ کے بیٹے ہو؟ تمہارے بابا نے ہماری ریاست کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کی ہمیشہ میں تعریف کرتا ہوں، اور تمہارے بھائیوں کی بھی۔ دھندار پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ سعد الدین کہتا ہے میں سلطان علاء الدین کا امیر سعد الدین کوپک ہوں۔ میں قبیلے میں خبر بھجواؤں گا کہ تم بالکل ٹھیک ہو، ابھی تم آرام کر لو۔ دھندار کہتا ہے شکریہ امیر حضرت۔ دوسری طرف ترگت اور گائکلی ایک جگہ چھپ کر منگولوں کو دیکھ رہے تھے۔ نویان کے آدمی 3 ترک سرداروں کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ گائکلی کہتا ہے ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے ترگت؟ ترگت کہتا ہے یہ نویان کی طرف جا رہے ہیں، ہم بھی ان کے پیچھے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ دونوں بھی چھپ کر ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ نویان کے آدمی یہ غار تک پہنچ جاتے ہیں اور ترک سرداروں کو لے کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ترگت اور گائکلی بھی وہ غار دیکھ لیتے ہیں۔ غار کے اندر نویان شاہیر کے پاس جا کر کہتا ہے سلطان شاہیر، ترک سردار آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کا ہاتھ چومنا چاہتے ہیں۔ شاہیر کہتا ہے ان کو اندر بھیجیں۔ پھر 3 ترک قبیلوں کے سردار اندر داخل ہوتے ہیں اور باری باری اس کے ہاتھ چومتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کو اپنا نیا سلطان مانتے ہیں۔ پھر شاہیر کہتا ہے میں سلطان شاہیر آپ کی اطاعت کو قبول کرتا ہوں اور میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ دوسری طرف سنگر تیغن مہمان خانے میں پہنچتا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک طرف سے سعد الدین آتا ہے اور کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ سلجوق ریاست کیسے تقسیم ہو گئی ہے اور اس کا مجھے گہرا دکھ ہے۔ بھائیوں کو ہمیشہ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے تاکہ ریاست ہمیشہ کے لیے قائم رہ سکے۔ پھر سعد الدین سپاہی کو اشارہ کرتا ہے تو ایک طرف سے دھندار نکل کر سامنے آ جاتا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے یہ تمہارا بھائی دھندار ہے سنگر تیغن۔ دھندار آگے بڑھ کر سنگر تیغن کے گلے لگ جاتا ہے۔ پھر سنگر تیغن بھی جذباتی انداز میں اس سے ملتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو بھائی، تم نویان سے کیسے بھاگنے میں کامیاب ہوئے؟ سعد الدین کہتا ہے میرے سپاہیوں نے اس کو بچایا ہے۔ پھر دھندار کہتا ہے نویان کے سپاہی مجھے مارنے والے تھے، اگر امیر صاحب کے سپاہی وہاں نہ آتے تو میں ابھی مر چکا ہوتا۔ سنگر تیغن پوچھتا ہے شاہیر کہاں ہے؟ دھندار کہتا ہے وہ نویان کے ٹھکانے پر ہے بھائی۔ سنگر تیغن کہتا ہے تو نویان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ پھر سعد الدین بول پڑتا ہے اور کہتا ہے انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی، اگر مجھے اس کے ٹھکانے کا پتہ چل جاتا تو اب تک میں جا کر نویان کا حساب چکتا کر چکا ہوتا۔ دوسری طرف نویان ترک سرداروں اور شاہیر کو لے کر غار سے باہر نکل آتا ہے۔ ترگت شاہیر کو اس طرح دیکھ کر چونک جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ شاہیر نے ان سے کوئی سمجھوتا کر لیا ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے جب شاہیر کی خاطر سلیبیوں نے اسے قید کر لیا تھا اور اس پر تشدد کیا تھا۔ یہ سوچ کر ترگت آہستہ سے کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا شاہیر؟ نویان اور باقی لوگ ترک سرداروں کو الوداع کرنے کے بعد دوبارہ اندر چلے جاتے ہیں۔ ترگت گائکلی کو کہتا ہے آپ قبیلے جا کر ارطغرل بھائی کو اطلاع دے دو۔ اس کے بعد گائکلی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف مہمان خانے میں سعد الدین کہتا ہے بہار کے دن آ گئے ہیں اور کئی قبیلوں نے ہجرت کے لیے مجھے درخواست دے دی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی کسی ایسی جگہ جانا چاہیے جو آپ کے مویشیوں اور تجارت کے لیے اچھی ہو۔ سنگر تیغن پوچھتا ہے کیا آپ نے کوئی جگہ سوچی ہوئی ہے ہمارے لیے؟ سعد الدین کہتا ہے میرے خیال میں آپ لوگوں کو اہلت جانا چاہیے۔ سنگر تیغن کہتا ہے ہمارے جرگے کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں،
लेकिन अगर कोई किसी और जगह जाना चाहे तो सादुद्दीन कहता है, रियासत ने आज शफकत वाला चेहरा दिखाया है तो कल अपना दूसरा चेहरा भी दिखा सकती है। अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो रियासत भी हरकत में आएगी और उसे रोकेगी, इसलिए किसी को भी रियासत को मजबूर नहीं करना चाहिए। फिर सादुद्दीन कहता है, अर्तुगरुल मुझे गद्दार समझता है, लेकिन फिर भी मैं उसे उसका भाई दे रहा हूँ, क्योंकि रियासत का ज़र्फ बहुत आला होता है। आयमा खातून और गुंदोगदो को भी मेरा सलाम देना। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। सादुद्दीन कहता है, मैंने सुल्तान अलाउद्दीन को खत लिखा है जिसमें मैंने लिखा है जो अर्तुगरुल ने गुमस्तकिन के साथ किया है। अब मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। जिसने मेरे मार्ग्रेव को मेरी इजाज़त के बगैर सजा दी है उसको इसका हिसाब देना पड़ेगा, चाहे वो सही हो या गलत। इतने में दूंदार भी वहाँ आ जाता है। सुंगरतेकिन कहता है, आपने मेरे भाई को बचाया, मैं इसके लिए हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा। सादुद्दीन कहता है, शुक्रिया, हमारी रियासत हमेशा आपके साथ खड़ी है। इसके बाद वो दोनों भाई वहाँ से रवाना हो जाते हैं और सादुद्दीन मुस्कुरा कर अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ तुर्गत अकेला बैठा मंगोलों की जासूसी कर रहा था कि इतने में चारों तरफ से मंगोल सिपाही आ जाते हैं और उसे घेरे में ले लेते हैं। तुर्गत भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तुर्गत काफी सारे मंगोलों को मार देता है, लेकिन फिर मंगोल उसे गिरा लेते हैं और उसे काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक सिपाही सादुद्दीन को एक खत देता है। खत पढ़ने के बाद वो कहता है, रियासत का कानून ना मानने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी अर्तुगरुल, तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ रियासत कौन है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल बच्चा पैदा होने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद बच्चा पैदा हो जाता है और अर्तुगरुल बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर खुश हो जाता है। गोकचे बाहर आकर उसे मुबारकबाद देती है। फिर तुइतेकिन और हकीम अर्तुग भी अर्तुगरुल से गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। कुछ देर बाद अर्तुगरुल अंदर दाखिल होता है और हलीमा सुल्तान के पास जाता है। हलीमा कहती है, हमारा खूबसूरत और सेहतमंद बच्चा पैदा हुआ है अर्तुगरुल। अर्तुगरुल कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम दोनों को मुझे अता किया। फिर वो बच्चे की तरफ बढ़ता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। अर्तुगरुल उसे देखता है और अल्लाह से दुआ करता है, या अल्लाह मेरे बेटे को लंबी जिंदगी और पाक जंगे नसीब फरमा। फिर उसे सुलेमान शाह की एक पुरानी बात याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारे बेटे पैदा हुए तो उनके नाम हमारे शहीद सिपाहियों के नाम पर रखना, जिनमें गुंदुज, सैवकी और उस्मान शामिल हैं। इसके बाद अर्तुगरुल अपने बच्चे के कान में कहता है, मैं तुम्हारा नाम गुंदुज रखता हूँ, और फिर वो उसके कान में अजान देता है। कुछ देर बाद सुंगरतेकिन और दूंदार कबीले में पहुंच जाते हैं। फिर वो घोड़ों से उतरते हैं। दूंदार कहता है, मैं कबीले वापस आने पर भी खुश नहीं हो सकता, हम हलीमा सुल्तान को क्या कहेंगे। अर्तुगरुल अपना बच्चा उठाकर मरकजी खेमे में आ जाता है और बताता है, मैंने अपने बेटे का नाम गुंदुज रख दिया है। तुइतेकिन कहता है, इंशाल्लाह ये आप जैसा बहादुर सिपाही बनेगा। इतने में सुंगरतेकिन और दूंदार अंदर दाखिल होते हैं। अर्तुगरुल दूंदार को देखकर खुश हो जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। फिर वह दूंदार से पूछता है, तुम नोयान से कैसे भागने में कामयाब हुए। दूंदार कहता है, सादुद्दीन ने मुझे बचाया है भाई। ये सुनकर अर्तुगरुल चौंक जाता है और कुछ हैरान परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ मंगोल तुर्गत को गिरफ्तार करके नोयान के पास ले जाते हैं। गोंजागुल उसे देख कर कहती है, तुर्गत अल्प। तुर्गत कहता है, तो तुम दोनों सांपों ने एक दूसरे को तलाश कर लिया है। इसके बाद नोयान और गोंजागुल खड़े हो जाते हैं और नोयान तुर्गत की तरफ बढ़ता है। क्या किसी और को भी पता है कि तुम यहाँ आए हो? नहीं, लेकिन जल्द या देर से तुम अर्तुगरुल भाई के हाथ लग जाओगे। तुम झूठ बोल रहे हो। रुको। सुल्तान के तौर पर मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपनी तलवार गिरा दो। बच्चे, ये मत भूलो कि तुम मेरे हुक्म के ताबे हो नोयान। इसके बाद गोंजागुल भी कहती है, सुल्तान सही कह रहे हैं। फिर वो नोयान को तलवार नीचे करने का इशारा करती है। फिर शाहिर नोयान को कहता है, अगर तुम्हारे 50 सिपाही भी मिलकर एक बन जाएं तो वो तुर्गत अल्प नहीं बन सकते। इस सिपाही को मैं अपनी खिदमत के लिए रखूंगा, जैसे तुम जैसे मजबूत सिपाही मेरी खिदमत के लिए हैं। फिर नोयान अपनी तलवार हटा लेता है और तुर्गत को नहीं मारता। फिर शाहिर कहता है, मैं तुर्गत अल्प को अपनी फौज में शामिल करूंगा और अगर ये ना माना तो मैं खुद इसे सजा दूंगा। तुर्गत कहता है, तो ये काम तुम अभी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारी फौज में शामिल नहीं होने वाला। तुम इन लोगों के साथ मिलकर अर्तुगरुल भाई और हलीमा सुल्तान के लिए शर्म का बायस बन रहे हो। शाहिर सिपाहियों को हुक्म देता है, तुर्गत अल्प को ले जाकर बांध दो और इसका गुस्सा ठंडा होने दो, फिर मैं खुद इससे बात करूंगा।
फिर सिपाही तुर्गुत को वहां से ले जाते हैं। गोंजा गुल शाहिर से पूछती है, क्या आपने कबीले के लिए खत लिख दिया है सुल्तान? शाहिर खत उसके हवाले करके एक तरफ चला जाता है। गोंजा गुल खत पढ़ती है और मुस्कुराने लगती है। फिर वह नोयान से कहती है, जो हम चाहते थे वही लिखा है इसने नोयान, अब देखना है कि खत पढ़ने के बाद वो लोग क्या करते हैं। फिर नोयान कहता है, तुम ये खत कबीले की तरफ भिजवाओ। दूसरी तरफ दुंदार हलीमा सुल्तान को बता रहा था कि शाहिर जिंदा है और नोयान का उसे मारने का कोई इरादा नहीं है। जब आखिरी दफा मैं वहां था तो वो उसके लिए एक दावत का इंतजाम कर रहे थे। अर्तुगरुल कहता है, वह शाहिर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन शाहिर ऐसा हरगिज नहीं करेगा। सुंगरतेकिन कहता है, नोयान जिसे उगैदी ने अपनी फौज से निकाल दिया है, वो कैसे इतने बड़े खेल का हिस्सा बन सकता है? हमें पता लगाना होगा कि उसके पीछे कौन है। अर्तुगरुल कहता है, अभी भी आपको दिखाई नहीं दे रहा कि नोयान के पीछे कौन है? तुजतेकिन कहता है, अमीर सादुद्दीन है। दुंदार कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं तुजतेकिन भाई? मैंने बताया है कि उसने मेरी जान बचाई है। तुजतेकिन कहता है, मुझे अमीर सादुद्दीन के एक भी लफ्ज पर भरोसा नहीं है। और अर्तुगरुल कुछ गहरी सोच में पड़ जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।